Dear students, all of you mark your attendance in the chat box. Mark your attendance. Yes, Hari, tell me please. Harinand. മിസ്സേ അപ്പൊ നാലാമത്തെ പാഠത്തിന്റെ ഈ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങും ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഉണ്ടല്ലോ. അതും തരാം. ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയക്കാം. Okay, next one, page number 60, lesson 5, rulers and buildings. Rulers and buildings. Figure 1 shows the first balcony of the Qutub Minar. Qutbuddin Aibak had these constructed around 1199. Notice the pattern created under the balcony by the small arches and geometrical designs. Can you see two bands of inscriptions under the balcony? These are in Arabic. Notice that the surface of the minar is curved and angular. Placing an inscription on such a surface required great precision. Only the most skilled craftsperson could perform this task. Remember that very few buildings were made of stone and brick 800 years ago. What would have been the impact of a building like the Qutub Minar or observed in the 13th century? Did you hear about Qutub Minar or Qutbuddin Aibak? Qutub Minar കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പോയിട്ടുണ്ടോ? Yeah, നോക്കാം. So figure 1 shows the first balcony of the Qutub Minar. Figure 1 ൽ കണ്ടോ? Figure 1, first balcony of Qutub Minar. Then Qutub Minar, Qutbuddin Aibak had this constructed around 1199. ആരാ ഇത് പണിതത്? Qutbuddin Aibak had this constructed around 1199. ഏകദേശം 1199 അല്ലേ? 99 അടുത്താണ് എന്ത്? ആ ഒരു സമയത്താണ് Qutbuddin Aibak Qutub Minar പണി കഴിപ്പിച്ചത്. Notice the pattern that created under the balcony by the small arches and geometrical design. കണ്ടോ? What is the speciality of the first balcony? It is created under the balcony by small arches and geometrical design. ചെറിയൊരു ബാൽക്കണി അതുപോലെ ജോമെട്രിക്കൽ ഡിസൈൻസിലാണ് കുത്തബ് മിനാറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ബാൽക്കണി പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. Then മാത്രല്ല എന്തുണ്ട് അതിനെ? Can you see two bands of inscription under the balcony? ആ ബാൽക്കണിയുടെ അടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Yes, we can see an inscription under the balcony. That is in Arabic. These are in Arabic. These inscriptions are in Arabic. ഏതിലാണ് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? അറബിക്കിലാണ് അല്ലേ? Yes. Then only the most skilled craft person could perform this task. Remember that very few buildings were made of stone or brick 800 years ago. ഏകദേശം 800 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കുറച്ച് ബിൽഡിങ്ങുകൾ മാത്രമേ കല്ലുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിക്ക് കട്ട കൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് we studied about Qutub Minar. Qutub Minar constructed around in 1199 by Qutbuddin Aibak. We can see first balcony of Qutub Minar is in this page. Then we can see an inscription under this balcony. These inscriptions are in the language of Arabic, right? Then about 800 years ago, small building, few buildings constructed with bricks and stone. ഏകദേശം 800 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുറച്ച് ബിൽഡിങ്സ് മാത്രമേ എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ? കല്ലുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിക്സ് കട്ടകളൊക്കെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. Between the 8th and 18th centuries, kings and their officers built two kinds of structures. The first were forts, palaces, garden residences, and a tomb, safe, protected, and grandiose places of rest in this world. And the second were structures meant for public activity, including temples, mosques, tanks, then wells, bazaars, etc. Then kings were expected to care for the subjects, and by making structures for their use,
and comfort. Rulers hoped to win their praise. Construction activity was also carried out by others, including merchants. They built temples, mosques, and wells. However, domestic architecture, large mansions or havelis or merchants have survived only from the 8th century. 18th century. Between the 8th and 18th century, kings and their officers built two kinds of structures. Kings and officers structure, two kinds of officers built two kinds of structures between 8th and 18th century. 8ാം നൂറ്റാണ്ടിനും 18ാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയില് ഓഫീസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രാജാക്കന്മാര് എന്തുണ്ടാക്കി? രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ഫസ്റ്റ് വൺ വർ ഫോർട്സ്, പാലസസ്, ഗാർഡൻ എക്സെട്ര. ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയതാ കൊട്ടാരങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്സ്, പിന്നെ വേറെ ടോംസ്, സേഫ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആൻഡ് grandiose palaces rest in this world, and next is for public activity. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്സ്, പാലസസ്, ഗാർഡൻസ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ two types of structures made by the kings and officers during that period. First one belongs to palaces, then forts, gardens, etc. Second structure for public activity. It means mosque, temples, churches and other things. മനസ്സിലായോ? 8ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ 18ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ രാജാക്കന്മാർ, ഓഫീസർമാർ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊട്ടാരങ്ങളും കോട്ടകളും അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡൻ, പൂന്തോട്ടങ്ങളൊക്കെയാണ്. രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ്, അതായത് പള്ളികളും അമ്പലങ്ങളൊക്കെ. മനസ്സിലായോ? ടെമ്പിൾസ്, മോസ്ക്, ടാങ്ക്സ്, വെൽസ് ഇതൊക്കെയാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രക്ചറിൽ. Then next, engineering skills and construction. അതിന്റെ നിർമ്മാണം അല്ലെങ്കിൽ engineering skills. Monuments provide an insight into the technologies used for construction. Take something like a roof, for example. We can make this by placing wooden beams or a slab of stone across 4 walls. But the task becomes difficult if we want to make a large room with an elaborate superstructure. This requires more sophisticated skills. നമുക്കറിയാം കുത്തബ് മിനാർ is a beautiful, അല്ലേ? കുത്തബ് മിനാർ is very beautiful. ഇപ്പൊ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നാണ് കുത്തബ് മിനാർ പണി കഴിപ്പിച്ചത്. അതിന് ഒരുപാട് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അന്നത്തെ ആർക്കിടെക്ചർ എന്തായിരുന്നു? They were intelligent, അല്ലേ? Architects were very intelligent. They made different buildings and using beautiful methods. Then monuments provide an insight into the technologies used for construction. Take something like a roof, for example. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ എന്താ? ചില റൂഫ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ we can see the first balcony of കുത്തബ് മിനാർ. It is very beautiful, അല്ലേ? We can see an inscription under this balcony. It is in Arabic language, right? അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്താ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്താ? Engineers were very intelligent, അല്ലേ? Yes. Then take something like a roof, for example. Then we can make this by placing wooden beams or slab of stone across 4 walls. കണ്ടോ? 4 വാൾസില് across ആയിട്ട് എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്? സ്ലാബ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ? പ്ലേസിംഗ് wooden beams. അപ്പൊ ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടാണ് അവരെന്ത് ഓരോ പാലസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ബിൽഡിങ്സ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. Then but the task becomes difficult if you want to make a large room with an elaborate superstructure. This requires more sophisticated skills. എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു architects or engineers are very intelligent. They made buildings beautifully, അല്ലേ? They made beautiful buildings. Then we can take an example in the case of roof. എന്താ അഫ്രാസ്? പേജ് നമ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലേ? 61. മിസ് ക്ലിയർ കിട്ടുന്നില്ല. വീഡിയോ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ടാണ്. ആ റേഞ്ച് കുറവായിരിക്കും മോനെ. ക്ലിയർ ഇല്ല മിസ്, സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നു. Okay, here is okay, no problem. You are facing range problem there. I think that.
Okay. Then between the 7th and the 10th centuries, architects started adding more rooms, doors, windows, doors and windows to buildings. Roofs, doors, windows were still made by placing a horizontal beam across 2 vertical columns, a style of architecture called trabage or corbelled. Between the 8th and 13th centuries, the trabage style was used in the construction of temples, mosques, tombs, and in buildings attached to large stepped walls. എന്താ പറഞ്ഞേ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു 8th മുതൽ 18th സെഞ്ചുറി വരെയുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ബിറ്റ്വീൻ 7th ആൻഡ് 10th സെഞ്ചുറി, 7th-നും 10നും ഇടയിൽ, 7നും 10നും ഇടയിൽ architecture started adding more rooms, doors, windows, etc. for building, etc. to building. അല്ലെ? എന്താ ബിൽഡിംഗിന് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? ഡോസ് അല്ലെ, വാതിലുകളും ജനലുകളും അതുപോലെ കൂടുതൽ റൂമുകളൊക്കെ ഓരോ ബിൽഡിങ്ങിനും കൂട്ടിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. Then were still made by placing a horizontal beam across 2 vertical columns. 2 vertical columns across ആയിട്ട് എന്ത് വെക്കും? സ്ലാബ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ബീം. നമ്മൾ ബീം വാർക്കാന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? Yeah. Then this style of architecture is known as trabage or corbelled. ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ആർക്കിടെക്ചറിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? corbelled or trabage. Okay. Between 8th and 13th centuries, the trabage style was used in the construction of temples. പക്ഷേ 8 മുതൽ 13-ാം നൂറ്റാണ്ട്, 8 മുതൽ 13 നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഈ കോർബെൽഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്തിനു വേണ്ടിയാ യൂസ് ചെയ്യുക? അമ്പലങ്ങളിലും പള്ളികളിലും അതുപോലെ ടോംസ്. എന്താ ടോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ടോംസ്? ശവകുടീരങ്ങൾ അല്ലേ? അതിലൊക്കെയാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോർബെൽഡ് സ്ട്രക്ചർ യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താ? Between 7th and 10th centuries, architecture started adding more rooms, then windows, doors, etc. to building. Then windows were still made by placing horizontal beam across the vertical columns. This style of architecture is known as corbelled structure. Then from 8th to 13th centuries, corbelled structure used in the construction of tombs, then temples, mosques, etc. മനസ്സിലായോ? ഈ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ കണ്ടോ? നോക്ക്, ഇത് കണ്ടാ മനസ്സിലാവും. ജനലും വാതിലൊക്കെ ഇത് കണ്ടാ, രണ്ടെണ്ണത്തിന് നേരെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലാബ് വെച്ചിട്ട്, രണ്ടെണ്ണം കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്ലാബ് പോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് വാർത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ, ബീം പോലെ. ഇതുണ്ടോ? 2 വോള്, ഇതും 2 വോളല്ലേ? ഇവിടെ നോക്ക്, ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ട 2 വോൾസ്. ഈ 2 വോൾസിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു സ്ലാബ്. This type of architecture is known as corbelled or trabage. Okay, മനസ്സിലായോ? ജസ്റ്റിസ്, ശ്രീവിഷ്ണു, ജോയൽ, ആരാധ്യ, മുഹമ്മദ്, ഡെൽവിൻ, ഹലീമ, അഫ്രാസ്, വസുദേവ്, then ആതിര, ആരോമൽ, ജുവാന. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത പേജ്, ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ദ ഏർലി 17th century. വായിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ, വായിച്ചു നോക്കാം. Then two technological and stylistic developments are noticeable from the 12th century. The weight of the superstructure above the doors and windows was sometimes carried by arches. This architectural form was called archway. Two technological or stylistic developments are noticeable from the 12th century. 12ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ 2 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. എന്തൊക്കെയാ? ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൈലിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെന്റ്. എന്ത് ചെയ്തു? 12ാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പം ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻക്രീസ്ഡ് അല്ലേ? നമുക്കറിയാം 2021 ആണിത്. ഇതിലെന്താ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു അല്ലേ? ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നില്ലേ? ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് പണ്ടത്തെ വീടും കുറച്ചൊരു 10 വർഷം മുന്നേയുള്ള വീടും കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയും അല്ലേ? 10 വർഷം മുന്നുള്ള വീടും കഴിഞ്ഞ വർഷം പണിത വീടും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. എന്താ? അതിന്റെ ഒക്കെ ആർക്കിടെക്ചർ സ്റ്റൈൽ മാറി അല്ലേ?
ഓരോ വർഷം കഴിയുമ്പോഴും വീടിന്റെ എന്താ പറയാ സ്റ്റൈല് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പൊ കണ്ട വെറുതെ കുറ്റി പോലെയൊക്കെ വാർത്ത് ഓരോ വീടിനും വാർത്തൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാണുന്നില്ലേ? അപ്പൊ പലതരത്തിൽ ഓരോ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴും സ്റ്റൈല് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ടെക്നോളജി അതുപോലെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് ബാങ്കിൽ ക്യാഷ് ഇടണമെങ്കിൽ എന്താ, ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്യാഷ് ഇടണമെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ പോകണം. അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ പോകണം അല്ലെ? ഒരു ലോൺ പേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ പോകണം. KSEB ബില്ല് അടയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാങ്കിൽ പോകണം. അപ്പൊ എന്താ, അതൊക്കെ മാറി പിന്നെ ബാങ്കിൽ പോകുന്നതിന് വരെ ATM വന്നു അല്ലെ? ATM പോയി അടിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് പൈസ എടുക്കാം. ഇപ്പൊ അതും മാറി. ഇപ്പൊ എന്ത് വന്നു? ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡെൽവിന് ഒരു 1000 രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൽവിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ പോയി ബാങ്കിൽ ഇടണോ? വേണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു സാധനം വാങ്ങിച്ചു, സാധനം വാങ്ങിച്ചതിന്റെ ബില്ല് അടക്കണമെങ്കിൽ ATM പോയി ക്യാഷ് എടുത്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കണോ? ഒന്നും വേണ്ട. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഫോണിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ. അതായത് ഗൂഗിൾ പേ അല്ലെ? ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്താൽ മതി. അത്രമാത്രം നമ്മുടെ ടെക്നോളജി മാറി. ബാങ്കിൽ പോകുന്ന കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവായി കിട്ടി. അതിന് ATM വന്നു. ATM പോകുന്നതിന് കൂടെ പകരം ഇപ്പൊ എന്ത് വന്നു? ഗൂഗിൾ പേ വന്നു അല്ലെ? ഒരുപാട് നമ്മുടെ ടെക്നോളജി ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ഡേ ബൈ ഡേ അല്ലെ? India is a developing country. We studied about, we know about. Then two technologies or two developments, stylistic development and technological development, are noticeable from the 12th century. First one, the weight of the superstructure above the doors and windows was sometimes carried by architecture. This architectural form was called arcuate. The arcuate എന്ന് പറഞ്ഞാലേ weight of superstructure above the doors. ഡോസിനും വിൻഡോസിനും ഒക്കെ മുകളിൽ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ഭാരം അല്ലെ? സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ. Then was sometimes carried by arches. എന്താ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? Carried by arches. അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ആർക്കിടെക്ചറൽ ഫോമിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത്? ആർക്വേറ്റ്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? ഒന്നാമത്തത്, the weight of superstructure above the doors and windows was sometimes carried by arches. This architectural form was called arcuate. കണ്ട ആർച്ചസ് ഉണ്ടല്ലോ, വീടിന് ആർച്ചസ് കാണാറില്ല നിങ്ങള്? ആർച്ച് ഇപ്പോഴൊന്നും അതില്ല അല്ലെ? പണ്ടൊക്കെ വീടിന് ഇങ്ങനെ ആർച്ച് കേറി പോകുന്നിടത്തൊക്കെ കാണാറില്ലേ? ഇപ്പൊ ആ മോഡലൊക്കെ മാറി അല്ലേ ഹരിനന്ദേ? എന്താടാ? എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് ആർച്ച് ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴുള്ള വീടിനൊന്നും ആർച്ചസ് അങ്ങനെ വരുന്നില്ല അല്ലെ? കുറവല്ലേ? ഇപ്പൊ പണിത വീടിന് ആർച്ചസ് ഒക്കെ കുറവാ. ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ലൈംസ്റ്റോൺ സിമെന്റ്. ലൈംസ്റ്റോൺ സിമെന്റ് വാസ് ഇൻക്രീസിംഗ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. നിർമ്മാണത്തിൽ എന്ത് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി? ലൈംസ്റ്റോൺ സിമെന്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. This was very high quality cement which when mixed with stone chips hardened into concrete. This made construction of large structures easier and faster. Take a look at the construction site in figure 6. Figure 6 കണ്ടോ? യെസ്, നോക്കുക. ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താ? സെക്കൻഡ് സ്റ്റൈലിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു ആർക്വേറ്റ്. സെക്കൻഡ് വൺ, യൂസ് ഓഫ് ലൈംസ്റ്റോൺ സിമെന്റ്. Limestone cement was increasingly used in construction. This was very high quality cement. This limestone cement mixed with the stone chips hardened to concrete. Concrete ചെയ്യുന്നതിന് കോൺക്രീറ്റ് കട്ടി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ഉപയോഗിക്കും? ഈ ലൈംസ്റ്റോൺ സിമെന്റിലെ ചിപ്സ് ഇല്ല നമ്മുടെ എന്താ ജില്ലി, അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പണ്ടൊക്കെ വീട് കെട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ മണൽ കൊണ്ടുവന്ന് അരിക്കാൻ ഒരാൾ വേണമായിരുന്നു. അല്ലേ? അത് വലിയ കല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മണൽ അരിക്കാൻ തന്നെ ആളെയാക്കും. ഇപ്പൊ മണൽ അരിച്ച പൂഴി കിട്ടാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ? എംസാൻഡ് കണ്ടിട്ടില്ലേ? എംസാൻഡിന്റെ വലിയ വണ്ടി വരുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് കൂടുതലും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക. ഇപ്പൊ ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നതിന് നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് കൂടി വരികയാണ്. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഒന്ന് ആർക്വേറ്റ്, സെക്കൻഡ് വൺ ലൈംസ്റ്റോൺ അല്ലെ? ലൈംസ്റ്റോൺ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടു ടെക്നോളജിക്കൽ and stylistic developments noticed in 12th century. Weight of the superstructure above the doors and windows was sometimes carried by arches. This type of architecture known as arcuate. Second one is use of limestone cement. Limestone cement is the
best quality cement. It is mixed with stone chips, hardened to concrete. Okay, figure A യും B യും കണ്ടോ നിങ്ങള്? Figure A യും B യും കണ്ടോ? ഒന്ന് arc weight, രണ്ടാമത്തത് കണ്ടോ? Compare figures 2A and 2B with figures A and B. ഒന്ന് നോക്കിയാട്ടെ. 2A യും 2B യും അതുപോലെ 5A യും 5B യും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാട്ടെ. മാറ്റം കണ്ടോ? മറ്റേത് രണ്ടിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നല്ല എന്താ സ്ലാബ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്തത്. അടുത്തെത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായി? ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നു അല്ലെ? ആർച്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. കണ്ടോ? വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചതില്ലേ? കുത്തബ് മിനാറിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് കുത്തബ് മിനാർ, കുത്തബ്ദീൻ ഐബക്ക്, പിന്നെ സ്കിൽസ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെ? സ്കിൽസ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ, പിന്നെ 2 ഡെവലപ്മെന്റ്സ്, സ്റ്റൈലിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, ആർക്വേറ്റ് ആൻഡ് ലൈംസ്റ്റോൺ, യൂസ് ഓഫ് ലൈംസ്റ്റോൺ. ഇത്രയും പഠിച്ചില്ലേ? വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ പെട്ടെന്ന്. മുഹമ്മദ്, then ശ്രീ വിഷ്ണു, വസുദേവ്, ഹലീമ, അഫ്രാസ്. ഹലീമ, switch on your camera. ശ്രീ വിഷ്ണു, സുഭാഷ്. Okay, Afrase. Okay. Then next, building temples, mosques and tanks. Building temples, mosques and tanks. Then temples and mosques were beautifully constructed because they were places of worship. They were also meant to demonstrate the power, wealth and devotion of the patron. Take the example of the Rajarajeshwara temple. An inscription mentions that it was built by King Rajarajadeva for the worship of his god Rajarajeshwaram. Notice how the names of the ruler and the god are very similar. The king took the god's name because it was auspicious and he wanted to appear like a god. Through the rituals of worship in the temple, one god, Rajarajeshwara, honored another Rajarajeshwaram. മനസ്സിലായോ? എന്തെങ്കിലും വായിച്ചപ്പോ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? നോക്ക്. Temples and mosques were beautifully constructed because they were worship of God. അതായത് അമ്പലങ്ങളും മോസ്ക്, മുസ്ലിം പള്ളികളൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ? ദീസ് were the worship of God അല്ലെ? നമുക്കറിയാം ദേവാലയങ്ങളാണ് അല്ലെ? അമ്പലങ്ങളും പള്ളികളൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ worship of God ആണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഇതിനൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. They were also meant to demonstrate the power, wealth and devotion of patron. Take the example of Rajarajeshwara temple. We heard about Rajarajeshwara temple.
Then Rajarajeshwara temple built by Rajaraja Deva. Rajarajeshwara temple built by the king Rajaraja Deva. And we can see, we can compare with Rajarajeshwara temple and Rajaraja Deva. Similar names, Rajaraja Deva and Rajeshwara temple. Rajarajeshwara temple. അല്ലേ? രാജരാജേശ്വര ടെമ്പിൾ എന്നുള്ള പേര് അതിന്റെ ഫോമറായ രാജരാജദേവയുടെ പേരുമായി നല്ല കമ്പാരിസൺ ഉണ്ട് അല്ലേ? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം നോക്ക്. The king took the god's name because it was auspicious and he wanted to appear like a god. അതായത് ആ രാജാവിന് എന്ത് വേണം? ദൈവത്തിന്റെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് അല്ലെ? ദൈവത്തിനെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിനും ഒരു പേര്. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത ആളാവാനും അതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടാനും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ പേര് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത്. മനസ്സിലായോ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരോട് തന്നെ ചേർന്നിട്ടുള്ള പേര് അമ്പലത്തിനും കൊടുത്തു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്തേ? മോസ്ക് ആൻഡ് ടെമ്പിൾസ് constructed by the architects, very beautiful because they were the places of worship. Then they were demonstrate the power, health, wealth and devotion of the patron. In the case of Rajarajeshwara temple constructed by Rajaraja Deva. Rajaraja Deva and Rajarajeshwara temple is very comparison because the king like to എന്താ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? King like to appear like a god. King wished to appear like a god. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദൈവത്തിന്റെ ഒരു അപ്പിയറൻസിൽ ദൈവത്തിനെ പോലെ അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഒരു പേരും കൂടി ഉണ്ട്. എന്താ? രാജരാജേശ്വരം. വർഷിപ്പ് ഓഫ് ഹിസ് ഗോഡ്. രാജരാജേശ്വരം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ദേവീ ക്ഷേത്രം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രം എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ? അതുപോലെ രാജരാജേശ്വരം. എന്താ ഹരിനന്ദയെ പറഞ്ഞോ? രാജരാജദേവിയും രാജരാജേശ്വരന്റെ പകുതി, അത് രണ്ട് പകുതിയും കുടുംബല്ലേ? രാജരാജേശ്വര പകുതി പറയാം. ഇനി അടുത്തെടുക്കാൻ സമയമില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ, അത്രയൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ. ക്യാമറ ഓഫായി പോയി അല്ലേ? Qutub Minar related with Qutbuddin Aibak, then constructed around 1199. We can see a balcony in this page. An inscription under this balcony. It is in language of Arabic. Between 8th and 18th centuries, kings and their officers built two kinds of structures. First one, arcades. Sorry, Maripoi. Two kinds of structures. First one, palaces, forts and gardens. Second one, the buildings for public, tanks, then wells, temples, mosques, etc. Engineers and constructors. Monuments provide an insight into the technologies used for construction. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താ? ടു ഡെവലപ്മെന്റ്സ്, ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് സ്റ്റൈലിസ്റ്റിക് ഡെവലപ്മെന്റ്. അതിലൊന്ന് ആർക്വേറ്റും സെക്കൻഡ് യൂസ് ഓഫ് ലൈംസ്റ്റോൺ സിമെന്റും അല്ലെ? പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രാജരാജേശ്വര ടെമ്പിൾ ഫോംഡ് ബൈ രാജരാജേശ്വര രാജരാജ ദേവ. രാജരാജേശ്വര ടെമ്പിൾ ഫോംഡ് ബൈ രാജരാജ ദേവ. Rajaraja Deva and Rajeshwara were similar, alle? Because king wished to appear in the name of God. Okay. ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ അത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. മുഴുവൻ ഒരുപാടൊന്നും വായിക്കണ്ട. മനസ്സിലായില്ലേ?
മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് മിസ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം, അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് why were temples targeted ആണ്. അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടോ. ടെക്സ്റ്റ് നന്നായി വായിക്കണേ, നന്നായി വായിക്കുക. നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്സും ജോഗ്രഫിയും പോലെയല്ല, ഹിസ്റ്ററി കുറച്ച് ടഫാണ്. യെസ്, പറഞ്ഞ മോനെ. പക്ഷെ ഇതിനെക്കാട്ടി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതിനെക്കാട്ടി കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഷോർട്ട് ആൻസറും ലോങ് ആൻസറും ഉണ്ടായില്ലേ, കൊല്ലം അതില്ലല്ലോ. അതന്നെ. ഇപ്രാവശ്യം സ്കൂൾ തുറക്കാൻ പോവല്ലേ, അറിഞ്ഞില്ലേ? ആർ യു ഹാപ്പി? ആർ യു ഹാപ്പി? ഹാപ്പി ആണോ? മടിയുണ്ടാവോ സ്കൂളിലേക്ക് വരാൻ? ജീവ, മടിയുണ്ടോ സ്കൂളിലേക്ക് വരാൻ? ഇല്ല. എത്ര പേർക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് വരാൻ ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. ഓ, ജുവാന ഒരു ഹാർട്ടൊക്കെ തന്നു. ജസ്റ്റിസിന്, ആതിരയ്ക്ക്, ഹലീമയ്ക്ക്. ഓക്കെ. അടുത്ത മാസം തുറക്കൂലേ? ഡേറ്റ് അറിഞ്ഞോ? ഡേറ്റ്, സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന ഡേറ്റ് 11 ഒക്ടോബർ 1 4 ഒക്ടോബർ 1 എല്ലാരും പറഞ്ഞു. അതെയാ? ഓക്കെ. ഏതായാലും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് 2 ആഴ്ചയും കൂടി ഉള്ളൂ. എന്താ സന്തോഷം. ഓക്കെ മക്കളെ, അപ്പോൾ all of you read the textbook very carefully. Okay. Bye bye. See you in the next class. Tata. Bye bye. See you. Adira is talking with her mother. അല്ലേ? കണ്ടു, ആരോടെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. നിനക്ക് അടി തരാം, അവിടെ നിനക്ക്. അടുത്ത മാസം എല്ലാരെയും കയ്യിൽ കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നല്ല വടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നുണ്ട്. നല്ല ചൂരലൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ആതിരക്കിട്ട് ആദ്യം പ്രയോഗിക്കാം അല്ല ആതിരെ? എല്ലാരും ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചോ ആതിര സംസാരിച്ചതിന്. ഓക്കെ മക്കളെ, ബൈ ബൈ, ടാറ്റ.